Hello students, in the previous class you people already studied about the meaning of accounting, definition of accounting and the process of accounting. Today's class you people are going to study characteristics of accounting. The definition itself says that according to the American Accounting Association, accounting is the process of identifying, measuring, recording, and communicating the required information relating to the economic event of an organization to the interested users of such information. On the basis of this, the following characteristics are made. The first characteristic is identifying. So, first we have to identify the financial transactions or transactions related to business. So now first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬರೀ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. Various transactions are involved in daily activity. From that, we have to identify only those transactions which are reflect our business. For example, purchase of furniture for a business. So, we bought furniture for business. It is a financial transaction because we buy furniture for the business. Paid salary to employee. Employees are the part of the business, so we are going to pay the salary. This is also a business transaction. Next one, paid son's college fee from her personal bank account. So personal bank account is mentioned, so that transaction is not related to the business. Even paid son's college fee from the business. The fees is paid from the business, so it is a business transaction. So firstly, the first characteristics of accounting is identifying the only business transaction. Next characteristic is measuring. The identified financial transaction must be measured in money. So only monetary transactions are entered in the books of account. For example, a furniture bought for the business. We can't enter this transaction because the value of the furniture is not mentioned. For recording this transaction, we have to mention the value of the particular furniture. So for example, brought furniture of rupees 10,000 for business. So 10,000 is the value or monetary transaction. So we can measure the value in terms of rupees. So these transactions can be recorded in accounting. Third one is recording. All business transactions should be recorded. May a small transaction or a big transaction, we have to record in the journal. So journal is the book where we have to record all the business transaction, day-to-day business transaction. So third feature, recording. ನಾವು ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜರ್ನಲ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ classified according to their characteristics or grouping transaction of one nature. ಸೊ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವರ
ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಪರ್ಚೇಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್. ಈ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ characteristic is summarizing. So it is the presentation of classified data in a manner understandable and useful for the internal and external users. ಸೊ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಸಮರೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ಸಮರೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನಿಗೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೂಸರ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಬೆಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಮಿಸೈಸಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಳಗೆ ಇರುವವರನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸೈಸಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆ ಇರುವವರಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್. ವೆರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್, ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವವರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನಿಂದ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್. ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ in time and presented to the user so that appropriate decision may be taken at the right time. So last ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು
ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು 4 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಈ ವರ್ಷವೇ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಥ್ರೂ ಎನಿ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂಥವರಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ these are the 7 characteristics of accounting. So first one, identifying; second one, measuring; third one, recording; fourth one, classifying; fifth one, summarizing; sixth one, analysis and interpretation; and seventh one, communicating. The next topic is objectives of accounting. Objectives of accounting or aims of accounting, or for what purpose we are doing the accounting. The first and foremost objective of accounting is to keep systematic record of business transaction. First we have to identify all the business related to transaction. Then we have to measure and record in the journal, then classified according to their character. So these are the various records we have to maintain in the accounting purpose. So first we have to prepare all the transactions. So that should be recorded in the journal book. The daily transaction should be recorded. Once the transactions are recorded, then we have to transfer it to the ledger account. Next objective is to calculate profit or loss. So usually the account is prepared to know whether the business is earning profit or loss. For that we are prepare separate account is called profit and loss account, and this we are taking to consideration the indirect income and expenses. From that we can came to know whether the business is earning profit or loss. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್, ಸೊ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪರ್ಪಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ವೆದರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. Along with that we are preparing balance sheet also. With the help of balance sheet we can came to know the financial position of the business. Financial position is important to various external users. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕು? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೀ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಾ
ಅಥವಾ ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಿದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪೆನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಲೋನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸರ್. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದ ಫೈನಲ್ objective of accounting is to provide accounting information to its users. ಯಾರೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. The next topic is branches of accounting. There are different branches of accounting. Mainly there are 3 branches of accounting. First one, financial accounting, cost accounting and management accounting. Financial accounting is accounting related to financial transactions. All the financial transactions are maintained in the financial accounting. The transaction related to money, and it should be measured in terms of money. The next branch of accounting is cost accounting. The cost accounting is the accounting maintained to find out the cost incurred for the production. From cost accounting we came to know about the per unit cost. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಖರ್ಚು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ತಗುಲ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ is prepared for providing information to the management. In this account, only the information which are necessary for the management are provided. It includes both financial accounting as well as cost related accounting. Financial accounting is related to all the direct expenses, indirect expenses as well as the balance sheet. It includes fixed asset, current assets. So overall financial positions can be find out through financial accounting. So these are the 3 branches of accounting. First one, financial accounting. Second one, cost accounting, and the third one, management accounting. And the last topic for today's session is qualitative characteristic of accounting information. It is also called as qualities of accounting. Mainly there are 4 characteristics are there. First one, reliability. Reliability means trustworthy. In accounting or financial accounting provides those information which are truth.
which are actually exist. ಸೊ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸತ್ಯತೆ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಆದಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆಗಿಲ್ಲದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆರ್ truth. There is no false information. Second characteristic is relevance. Relevance means relevant or useful. The information provided by the accounting should be useful to the users. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ understandability. So it should be easy to understand all the users. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಲೈಕ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1 crore. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರೇಬಿಲಿಟಿ. ಕಂಪ್ಯಾರೇಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 years ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನಿಂದ ನಮಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 qualities of accounting information. First one, reliability. Second one, relevance. Third one, understandability. And the fourth one, comparability. Thank you.